Everyone, वेलकम बैक टू कंप्लीट कोर्स ऑफ इंटरनेट एंड साइबर लॉ। तो ये पार्ट 4 है। अज असीं कंप्लीट करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट ਪੈਨਲਟੀਜ਼ एंड सैक्शनस। अगर किसी ने हले तक साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उन्होंने सबसक्राइब कर लो। टैलीग्राम से सानू फॉलो करो PDF ਲਈ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ਲਈ फॉर मोर अपडेट्स एंड कॉल अस एट 9501203794 फॉर एनी इनक्वेरी। तो सब तो पहला आप अज गल करते हैं कि IT एक्ट 2000 ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਐਂਡ 11 ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 9 ਐਂਡ 11 ਵਿੱਚ। IPC क्या है? इंडियन पीनल कोड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ साइबर वर्ल्ड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੀਨਸ ਇਟ ਕਵਰਸ ਆਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਅ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਡ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫॉर एग्जांपल ਕਹਿੰਦਾ CRPC ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 IPC ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ। तो पनिशमेंट IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, in 1992 the first cyber crime appeared wherein the first polymorphic virus was released in India. One of the very first case of cyber crime was that of Yahoo versus Akash Arora, accused of using the trademark और domain name yahooindia.com। एक्चुअली उन्हें तो बेचारे ने ट्राई किया सी, चलो याहू बड़ा फेमस है, मैं याहू इंडिया बना लेना है, पर उन्होंने की मार्क करता इट इज़ अ साइबर क्राइम। नैक्सट है चैप्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है भी किहड़े चैप्टर्स के अंडर ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज़ की गल की है। तो पहला सैक्शन असीं पढ़ांगे सैक्शन अंडर IT एक्ट 2000 सैक्शन 43 डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। की पेनल्टी है दी? कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपी टू द परसन सो इफेक्टेड। ठीक है, जिहदा भी नुकसान होया उन्होंने तुसीं 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन पे करनी है। ठीक है, हुण डिटेल पढ़ लेने। एक्चुअली सैक्शन 43 के अंडर ये की है? सिविल ऑफेंस है। सिविल ऑफेंस है मतलब कि इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तुसीं पैसे दे के गल खत्म कर सकते हो। दिस सैक्शन एड्रेसिस द सिविल ऑफेंस ऑफ थैफ्ट ऑफ डाटा। अगर थोड़ा डेटा की हुंदा आ चोरी हो जाता है तो इट इज़ अंडर द सैक्शन 43। इनू असीं की मनते हैं? सिविल ऑफेंस। इफ एनी परसन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर और एनी अदर person who is in charge of a computer access or downloads copies or extract any data or introduces any computer contaminant like virus, damages or disrupts any computer or deny access to a computer of an authorized user or tampers etc। मतलब तुसी किसी का डेटा चोरी कर लिया, किसी की फाइल भी डाउनलोड कर ली, किसी का कंप्यूटर भी असैस कर दो विदाउट नॉलेज जो भी ओनर है या फिर जिहदे कोल ओहदी अथॉरिटी है असैस करने दी, दैट इज़ अंडर द थेफ्ट ऑफ डेटा या सैक्शन 43 के अंडर वो की है एक सिविल ऑफेंस मन्निया जाता है। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजिज टू द परसन सो इफेक्टेड। थोड़े इदा करन नाल फॉर एग्जाम्पल किसी का डेटा लॉस भी हो गया या उहदा डेटा चोरी भी हो गया, ये सारा किहदे अंडर आ गया? सैक्शन 43 के अंडर। अर्लीयर द ITA इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 द मैक्सिमम डैमेज अंडर दिस हैड वॉज ₹1 करोड़। पहला की सी कहता जो 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ? ₹1 ਕਰੋੜ। ਬਟ ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। नेक्स्ट है सेक्शन 43A बॉडी कॉरपोरेट फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। तो कंपनसेशन कोई भी कॉरपोरेट बॉडी है जिहड़ी फेल होगी प्रोटेक्शन देने लई। फॉर एग्जाम्पल कल नूं तुहाडे पासवर्ड लीक होण लग पन, कल नूं की हो जाए तुहाडा बैंक अकाउंट है तो साढ़े पिन कोड्स ने ओह ही लीक हो गए। सो ये बैंक की भी एक रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पोंसिबिलिटी है, अगर थोड़ी वैबसाइट से आके कोई बंदा प्रॉपरली लॉगिन्स वगैरह कर रहा है या अपने पासवर्ड अप्लाई करता पिया है, उहदे नाल की है कि उन्हों का डेटा ना चोरी हो जाए। OTP कहते ना कि OTP प्लीज़ तुसी अपना OTP किसी नूं ना दसो,
वन टाइम पासवर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ OTP ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ OTP ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ OTP ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ OTP ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़ टू द पर्सन सो इफेक्टेड, 5 करोड़ तक की थानू उन्होंने की देनी पै सकती है, कंपनसेशन देनी पै सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है Section 43A dealing with compensation for failure to protect data was introduced in the Information Technology Act by 2000, ठीक है। ये सैक्शन ए लगा है, इदां ही असीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते सी ना भी ए लगा है तो डेफिनेटली बाद चों इंट्रोड्यूस होया है, तो ए लगा है बाद चों ऐड होया है। तो किहड़ी अमेंडमेंट किहड़े एक्ट के अंडर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के अंडर। इट इज़ अनदर वाटरशेड इन द एरिया ऑफ डेटा प्रोटेक्शन स्पैशली एट द कॉरपोरेट लैवल, ठीक है। इदां ना होवे कंपनीज़ विच जाके या OTPs तुहाडे लीक हो जान, तुसी लॉगिन करके पासवर्ड बनाने हो किसी साइट से, तुहाडे पासवर्ड ही लीक हो जान या कंपनी का डेटा लीक हो जाए। एज पर दिस सेक्शन वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट इज निगलैक्टेड इन इंप्लीमेंटिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, अगर बॉडी फेल हो जाती है कॉर्पोरेट बॉडी इंप्लीमेंटिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड देयर बाय कॉजेज रॉन्गफुल लॉस और गेन टू एनी परसन, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਡੈਮੇਜ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਸੋ ਇਫੈਕਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ corporate body pay karegi compensation. The section further explain the phrase body corporate and quite significantly the phrase reasonable security practice and the procedure and sensitive personal data or information. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਫॉर दैट। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੇਲਿਅਰ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 1,50,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਫॉर ਸੱਚ ਫੇਲਿयर। 44B ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਲਿयर ਟੂ ਫਾਈਲ ਐਨੀ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਫਰਨਿਸ਼ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਅਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 5,000 ਰੁਪੀ ਫॉर ਐਵਰੀ ਡੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਚ ਫੇਲਿयर ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ 44C ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਫॉर ਐਵਰੀ ਡੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ अंडर IT Act 2000 सेक्शन 65 टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, छेड़खानी करना, ठीक है। तो इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years और विद फाइन विच मे बी एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ। पढ़ते हैं डिटेल कहता हुण ये टैंपरिंग वर्ड्स ने की किया कंसीलिंग डिस्ट्रॉइंग ऑल्टरनेटिंग एनी कंप्यूटर सोर्स, खत्म कर देना, चेंज करना code when the same is required to be kept or maintained by the law is an offense punishable offense कहता ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ 2 लाख रुपीज़ और विद बोथ फाइन भी हो सकता है या दोनों। Fabrication of an electronic record or committing forgery by way of interpolation in CD produced as evidence in the court attract punishment under this
ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮਾਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੇਆਊਟ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨ ਐਨੀ ਫॉर्म। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ offense ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 66 hacking with computer system data alteration etc. imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or rated in section 43 is referred to in this section whereas it was plain and simple offense, civil offense and with the remedy of compensation and damage only। ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਟਾ ਥੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 43 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਿਵਲ offense ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਲਈ। In that section here it is the same act but with the criminal attention thus making it a criminal offense in this section। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ offense ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੋ 43 ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ criminal offense। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 43। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ offense ਇੱਥੇ if done dishonestly and fraudulently become a punishable offense under this section and attracts punishment up to 3 years or a fine of 5 lakh rupees or both। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਥੈਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਨੈਸਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਰਾਡੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਰੀ 2001 ਵਿੱਚ। ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਕੇਸਿਸ ਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟਡ 2 men। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈਡ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਵਰ ਨॉन ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਊਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦ ਓਨਰ ਆਫ ਦ ਸਾਈਟ ਹੈਡ ਕਲੇਮ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਨ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਚਾਰਜ ਦ ਮੈਨ ਫॉर हैकिंग। तो ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਹੈਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਆਫ IT ਐਕਟ ਐਂਡ ਅ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 408। The 2 men had to spend 6 years in Tihar jail waiting for a bail। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡਲੀ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो नेक्स्ट है सेक्शन 66A सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा एंड इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और एंड विद फाइन। ठीक है, हुण इच की आ देखो 66A मोस्ट इंपॉर्टेंट तुहाडा सैक्शन है जिहड़ा तुसीं पढ़ना आ, इनू बिल्कुल नहीं छड्डना। हुण इहदे अंडर की सी एक फ्रीलांसर कार्टूनिस्ट सीगा असीम त्रिवेदी वॉज अरेस्टेड अंडर सैक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। ठीक है, एंड नाल ही ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਟ 1971। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਐਕਟ 1971 ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਫॉर ਸੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਲਾਤਾ IPC ਦਾ। ਹਿਸ ਕਾਰਟੂਨਸ depicting widespread corruption in India were considered offensive। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਥਰੂ। तो देखो सैक्शन 124 ऑफ द IPC की बनाता है, साइटेशन चार्जेस एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑन नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच प्रोहिबिट द, ये भी याद कर लियो, इंसल्ट टू द नेशनल कंट्रीज नैशनल सिंबल इंक्लूडिंग द नैशनल फ्लैग। तुसी देश दे नैशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नैशनल एंथम एंड मैप ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कंटैम्प्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इन्हां दा भी मजाक उड़ाते हो, तो असीं यही समझते हैं कि तुसी देश के संविधान का मजाक उड़ाया, ठीक है जी। नैक्सट है 19 नवंबर 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਫਿਊਨਰਲਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਦਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਰਜ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 495A ऑफ द इंडियन पैनल कोड हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखो IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਤੀਆਂ, सैक्शन 66A ऑफ IT एक्ट लाता एंड लेटर सैक्शन 495A was replaced by सैक्शन 505 promoting anonymity between classes, ठीक है। और ग्रुप ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ हॉस्पिटल सी, तो शिव सेना वाले उन्होंने भी तोड़ के आए, ठीक है, शिव सेना के वर्कर्स जाके। सो 31 जनवरी 2013 और लोकल कोर्ट ड्रॉप ऑल द चार्जेस अगेंस्ट द गर्ल, ठीक है। तो लोकल कोर्ट ने गर्ल्स ਨੂੰ 2 जनवरी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ A1A ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਗਰੰਟੀ करता है भी सानू की है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये 66A तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया संविधान के। तो जो चीज़ आपके जो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को काटती है दैट इज वॉइड अंडर आर्टिकल 13। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को काटे। तो ये तो आपने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੀ ਕੱਟਤਾ ਤੁਸੀਂ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, तो इस्टेब्लिशमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल एक्ट इन 2008 66A ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 2008 ਦੇ 8 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ IPS ਆਫਿਸਰ ਅਮਿਤ ਠਾਕੁਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ social activist Nutan Thakur filed a petition in the Lucknow bench of the Allahabad court claiming that the section 66A violate the freedom of speech guarantee in the article 19(1)A of the constitution of India। उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜਾ section 66A है, ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਡ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਵੇਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰਿਆ ਸਿੰਘਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ PIL ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਅਰਜ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ, 19(1)A ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21? ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। 14 ਕਿਆ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 19(1)A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन, ठीक है जी। PLI एक्सैप्ट हो गई नवंबर च, ठीक है। तो होर भी बहुत सारे केसिस होए, बहुत सारिया एप्लीकेशन फाइल कीतियां, ठीक है। जो असी एप्लीकेशन लगाने कोर्ट च असी कहने पटीशन फाइल हुई है, ठीक है जी। और जो कोर्ट अपना ऑर्डर करती है दैन इट इज़ रिट, ठीक है। तो 24 मार्च 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਿਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਆ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 66A ਜਿਹੜਾ IT ਐਕਟ 2000 ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ।